شرک کی مختلف شکلیں ہیں، شرک کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن ایک اہم چیز ہم جواب بھی دیں گے اور انشاءاللہ یہاں رہنے والوں سے میرا سوال بھی ہوگا کہ اگر میرے جواب کے رد میں قرآن اور حدیث کی، قرآن کی ایک آیت یا پھر حدیث صرف ایک حدیث 15 باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان باتوں کے رد میں صرف ایک حدیث کا مطالبہ کرتا ہوں، صرف ایک حدیث بتلا دے۔ سب سے پہلے میں نے آج جس چیز کو چنا ہے، شرک کی مختلف شکلیں آج دیکھنے میں آتی ہے، لیکن آج سب سے زیادہ شرک اگر کہیں ہوتا ہے تو وہ اونچی اونچی قبروں پر ہوتا ہے۔ لوگوں نے درگاہوں کو شرک کا اڈا بنا لیا، آج درگاہیں شرک کے اڈے بنی ہوئی ہیں، خانقاہیں شرک کے اڈے بنی ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ درگاہی کے تعلق سے، قبروں کے تعلق سے 15 سوال اور جواب میں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہیے ان سے کہ اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو برہان، دلیل پیش کریں، دلیل سے بات کریں۔ دلیل کا سوال میں نہیں کرتا میرے دوستو، عرش والا رب خود کرتا ہے کہ ان سے کہیے کہ یہ دلیل لائیں، بتلاؤ دلیل۔ اور دلیل کس سے ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں۔ لن تضلوا بعدہما، اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ آج توحید کی دعوت کو عام کرنے پر ہمیں برا کہا جاتا ہے، ہمیں گالیاں دی جاتی ہے، ہمیں غلط شمار کیا جاتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے، جو سبب یہ بنا ہم کو تکلیف دینے کا، وہی سبب امام کائنات کو تکلیف دینے کا بھی بنا تھا۔ امام کائنات کی بھی دعوت یہی تھی، لا الہ الا اللہ، اور ہماری بھی دعوت یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہمیں تکلیف دینے کا سبب کیا ہے؟ یہی سبب ہے نا کہ جو دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں لوگوں کو دینے کے لیے بتلائی، وہ دعوت کو عام کرنا یہی سبب بن رہا ہے میرے دوستو۔ آئیے سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن درگاہوں پر، جن قبروں پر لوگ جاتے ہیں، ان کے چند 2 نام کا تذکرہ کر کے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ کتاب بھول کر آ گیا، 3 دن پہلے ایک کتاب ایک مکتب سے خریدی ہے، حیدرآباد کے مشہور مکتب سے، جنہیں بریلویوں نے لکھی، جنہیں قبروں کے اڈے چلانے والوں نے لکھی، 2 جلدوں میں کتاب ہے، اور کتاب کا نام یاد رکھیے، تذکرۃ الاولیاء دکن، دکن کے اولیاء کا تذکرہ۔ سب سے پہلے میں نے کتاب کو جب کھولا تو سب سے پہلے پہاڑی شریف والے بابا کا مطالعہ کیا، جہاں میں خود شب برات میں، شب معراج میں آج سے 3 سال پہلے بائکوں پر جایا کرتا تھا۔ اللہ نے ہدایت دی اور آپ کے سامنے بولنے کے قابل رکھا، ورنہ میں بھی قبر پرستی میں مبتلا تھا دوستو۔ تو میں نے جب بابا شرف الدین کی سوانح حیات پڑھنا شروع کی تو سب سے پہلے مصنف نے جو واقعہ درج کیا، وہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بابا کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، او بابے میرا بیل گم ہو گیا ہے، اس پہ میرا گزر بسر ہوا کرتا تھا، وہ بیل کی وجہ سے میں صبح و شام اپنی روزی کمایا کرتا تھا۔ بابے نے اس کو دیکھا اور کہا کہ تو ٹھہر جا، اور بابے اندر گئے، اندر جا کر ایک چٹھی پر کچھ لکھا اور لکھ کر اس شخص کو چٹھی دے کر کہتے ہیں کہ یہاں سے کچھ دور ایک ہنومان کا مندر ہے، وہاں جانا اور ہنومان کے چرنوں میں یہ چٹھی رکھ کر وہاں پر بیل کا مطالبہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ امام کائنات کی دعوت کیا تھی؟ محمد رسول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों से रोका, बुतों को तोड़ा। खाने काबा में जितने बुत थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतेह मक्का हुआ तब अपनी आसा से सारे बुतों को झड़ा दिया। मेरे दोस्तों, वो शख्स आगे बढ़ता है और दिल में ये सोचता है कि एक मूरत के पास बापे भेज रहा है, तो क्या ये मूरत मेरी मुरादों को पूरी करेगी? वो शख्स आगे बढ़कर हनुमान के पांव में अपने बापे से लाई हुई चिट्ठी रख देता है और सामने खड़ा हो जाता है इंतजार में अपने बैल के। अचानक उसकी पीठ के पीछे से उसका बैल उसे आवाज देकर बाहर आता है। अल्लाह अकबर। ये कैसे वाकयात बताए जा रहे हैं? तज़किरतुल औलिया 2 जिल्दों में है। इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़े नंबर 165 पर आप ये वाकया मुलाहिजा कर सकते हैं मेरे दोस्तों। और एक वाकया आगे बताया गया कि जब बाबा आए थे शरफुद्दीन साहब, तो सबसे पहले उन्होंने इंडिया में आकर गोश्त पर बैन कर दिया, गाय के गोश्त पर बैन लगा दिया। मेरे आका ने एक मर्तबा कहा था कि मैं आज से शहद नहीं पीऊंगा सिर्फ अपनी जात के लिए, तो अर्श वाले रब ने सूरह तहरीम की आयतों को नाजिल फरमा दिया और कहा, ऐ नबी तुम्हें क्या हक है कि जिस चीज को अल्लाह ने तुम पर हलाल किया तुम उसको अपने ऊपर नाजायज करार देते हो। यहाँ तो इनके बापे सारे लोगों पर गोश्त को ममनू कर रहे हैं। उठाकर देखिए तज़किरतुल औलिया। और आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्तों, एक और बाबा साहब का जिक्र उसमें आया जिनको मैं और आप किस नाम से जानते हैं? बरहानी शाह बाबा, यहीं रहते पीछे। मेरे दोस्तों, इनके बारे में आया जिल्द दुव्वम में तज़किरतुल औलिया दक्कन में लिखा गया है कि ये बाबा हमेशा नंगे घूमा करते थे, ये सड़कों पर नंगे घूमा करते थे और इनका सिलसिला जिनसे था वो भी सारे के सारे बरहाना घुमा करते थे। क्या ये अल्लाह का वली है? मुझे जवाब दो कि आखिर वली कौन है? वली किसे कहा जाता है? वली ये हरगिज़ नहीं हो सकते। अगर ये वली थे तो ये वाकयात झूठे हैं और अगर ये वाकयात सच्चे हैं तो ये वली नहीं हो सकते। वली तो वो है जिनके बारे में इमाम कायनात ने कहा था, आयशा, हजरत उस्मान मेरी उम्मत का वो शख्स है जो हया में कामिल है। मेरे उस्मान को देखकर आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। अल्लाह अकबर। आका ने बतलाया कि ईमान का जुज हया ईमान का जुज है मेरे दोस्तों। आइए मौजू पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 15 जो मेरे आपके सामने बातें पेश करनी है, सबसे पहली जो बात है उसके बारे में मैं आपको बतलाता चलूं कि आज ऊंची ऊंची कब्रें बनाई जा रही हैं। 3-3 फीट 4-4 फीट ऊंची कब्रें बनाई जा रही हैं। अगर पक्की कब्रें इस्लाम में जायज है, हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारी ये बड़ी बड़ी मज़ारें सच्ची है तो फिर कुरान और हदीस से दलील पेश करो, वरना सुनो हमसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। मुस्लिम शरीफ की सही हदीस में है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बतलाया, ऐ अली, जाओ जहां कहीं तुम्हें तस्वीर नजर आए उस तस्वीर को मिटा दो और जहां कहीं तुम्हें एक बालिश से ज्यादा ऊंची कब्र नजर आए तो उसको जमीन के बराबर कर दो। मुस्लिम शरीफ किताबुल जनाइज में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को नकल किया है। अगर आपके पास बुरहान है, अगर आप सच्चे हो कब्रें बनाने में और उम्मत को मस्जिदे वीरान कर कर कब्रों की तरफ रुख मोड़ने में, तो दलील पेश करो मेरे दोस्तों। कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता,